And let's read together with one voice, one unified voice, okay? Please help your neighbors to find the passage. It's page 1563, 1563. Let's read together. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit. The desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Please repeat after me. There is power in the word of God. Please be seated. 우리는 계속해서 갈라디아서 말씀을 살펴보고 있습니다. 갈라디아서를 누가 썼죠? Who wrote this letter? Apostle Paul. 바울의 편지가 여러 개가 있는데 이 바울의 편지의 제너럴한 스트럭처가 어떻게 되냐면요. 처음에는 하나님께서 우리를 은혜로 값없이 구원하셨다. God saved His people with His free grace. You don't have to pay for it. 그리고 우리가 하나님의 자녀가 되었기 때문에 하나님의 거룩한 백성으로 살아야 한다. Because God saved you by His free grace, you need to live for Him. 이 구조로 편지 자체가 쓰여져 있어요. 로마서도 그렇고, 갈라디아서도 그렇고, 에베소서도 그렇고, 처음에 하나님의 은혜를 빵 선포한 다음에, 그 다음에 Because of this salvation, you need to live for Him. 이런 이야기를 한다는 것이죠. 자, 다시 말해서 우리가 어떤 착한 일을 많이 해가지고 포인트를 막 쌓아서 천국으로 가는 거예요? 아니면은 하나님이 우리를 구원해 주신 거예요? 하나님이 우리를 은혜로 through His Son Jesus Christ 우리를 구원해 주셨다는 겁니다. 그리고 이렇게 우리를 값없이 구원해 주셨기 때문에 우리는 구원받은 백성으로서 하나님의 말씀에 순종해야 한다는 거죠. 자, 그렇다면 이 예수님의 은혜로 우리가 구원을 받았는데 그리고 그 구원을 받은 다음에 하나님의 말씀을 지켜야 한다고 들었는데 어떻게 그렇게 할 수 있을까요? How can we obey God's word as His people, as His children? 말씀을 순종하는 부분에 있어서도 우리는 우리가 구원받을 때 믿음으로 구원받은 것처럼 말씀을 순종할 때도 말씀을 지킬 때도 우리는 믿음이 필요합니다. 자, 다시 저를 따라해 보세요. 우리는 믿음으로 구원받고 믿음으로 순종합니다. We are saved. 따라하세요. We are saved by grace. In faith. We obey. In faith. 오케이? 레지스터 됐죠? 믿어서 구원받는 것도 믿음이 필요하고 After your salvation, obedience 그것도 우리가 믿음이 필요합니다. 하나님의 구원은 예수님의 죽으심과 부활에서 끝난 게 아니라 그 이후 우리랑 항상 함께 계시기 위해 성령님을 보내주셨습니다. 그래서 여러분들이 예수님을 믿잖아요. If you believe in Jesus, you need to also believe His Spirit dwells in you, and He will empower you to obey God's word.
That's the point that we need faith. We need utilize our faith as an instrument for our obedience. 여러분이 성령으로 거듭났다면, 다시 태어났다면 새로운 생명이 있습니다. 그 생명을 계속해서 믿음으로 사용해야 됩니다. 예전에는 화내는 걸 당연하게 생각했을지도 몰라요. crashing out 하는 거를, even cursing to friends, 그런 걸 너무 자연스럽게 생각했는데 예수님을 믿고 다시 태어나니까 그게 불편한 거예요. 이러면 안 되는데 마음에 걸리는 거예요. 그래서 오늘은 육체의 일이 무엇인지, 그리고 성령의 열매가 무엇인지 말씀을 통해 살펴보려고 합니다. 우리가 정말 예수님을 우리의 주와 구세주로 받아들인다면 성령께서는 우리를 통해 성령의 열매를 날마다 맺도록 하실 겁니다. 다시 말해서 우리가 어떤 착한 일을 해서가 아니라 성령께서, 우리 안에 살고 계시는 성령께서 우리로 하여금 그 열매를 맺게 하신다는 것이죠. 그래서 오늘 말씀을 들을 때도 여러분, 성령님의 도움을 구해야 합니다. 자, 이 블루텐은 이거 종이접기 하라고 준 게 아니에요. I want you to follow the outline and maybe you can take some notes on this, right? This is the resource for you. 근데 우리가 이 시간에 같이 성령님께서 우리의 마음을 만져달라고 같이 기도했으면 좋겠어요. 잠깐 30초 동안, 30 seconds. Let's ask His help, okay? That we can pay attention. 모든 distraction들 다 이 시간에 딱 컷오프 하고, 하나님, 성령님 도와주세요. 30초 동안 간절히 기도하겠습니다. Let's pray. Dear Father God, once again, thank you for your mercy and grace. This morning we want to just turn our attention to you again and listen to you, listen from you. Your loving and encouraging message from Galatians 5. Lord, please teach us, guide us, and that we can truly obey you in faith. Please use your servant to deliver your message to your people. We are not mine. In Jesus' name we pray. Amen. 오늘 말씀 19절 부터 21절 다시 한번 같이 읽어볼게요. 시작. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. 이러한 여러 리스트들이 있는데, 이런 일들을 하는 사람들, if you do this work, you will not inherit the kingdom of God, which means you cannot enter the kingdom of God, and you will have eternal damnation from God. 다 이걸 살펴보고 싶지만 오늘은 세 가지 좀 나눠서 생각을 해볼게요. 먼저 육체의 일은 하나님이 좋은 것으로 주신 것을 잘못 사용했을 때 발생됩니다. 하나님이 좋은 것으로 주신 것을 잘못 사용했을 때. 가장 처음 나왔던 게 sexual immorality였는데 한국말로는 음행이라고 합니다. 음행. 이 헬라어로 포르네이아라는 단어예요. 포르네이아. Sexually moral하다는 건 뭐죠? How can you say I'm sexual moral person? 여러분 그걸 생각해 보세요. 여러분 안에 어떤 기준이 있을 거예요. Oh, she is sexually moral person, or he is sexually moral person. Where is our standard? 남녀 간의 성관계는 오직 하나님이 맺어주신 부부 사이에서만 해야 하는 것입니다.
그렇게 할 때 그것이 참된 사랑의 표현이고 하나님이 기뻐하세요. 그리고 그 성관계를 통해 우리는 자녀를 낳게 됩니다. 하지만 하나님이 정해주신 바운더리를 넘어가게 되면은 그때부터 섹슈얼 이모럴이 됩니다. 그런데 오늘날 이 세상은 이러한 것에 대해서 아무런 도덕적인 죄책감이 없습니다. 만약에 남자와 여자가 사랑한다고 하면 그날 밤이라도 당장 관계를 맺어도 괜찮다고 생각해요. 이것이 우리가 쉽게 볼 수 있는 여러 영화나 드라마의 모습이죠. 넷플릭스, 헐리우드 무비가 다 그런 내용이잖아요. Just one night, instant love. 이 포르네이아라는 단어, 많이 익숙한 단어입니다. 포르노그래피가 여기에서 나왔습니다. 이 포르노그래피는 우리의 삶 곳곳에 침투해 있어요. 그리고 이러한 이미지는 우리에게 잘못된 환상을 심어주고 하나님이 거룩하게 선하게 만든 이 성을 왜곡시킵니다. 디스토트하는 거예요. 그리고 내 쾌락, 나의 플레저가 우상이 되도록 만듭니다. 여러분, 왜 폰을 사람들이 만들고 또 그걸 살까요? You need to understand the distortion of the good thing of God's design. Sex itself is good thing. When it happens between one man and one woman in the marriage relationship. But porn, they are making so many films about between man and woman and man and man, so many dirty things, and they sell it to make profit. 여러분이 이 자리에 있는 이유는 여러분의 부모님께서 하나님의 그 언약 관계 안에서 결혼을 하셨고 성관계가 있었기 때문에 있는 거예요. This is the blessing from God that can make reproduct life. 그런데 이 세상은 이런 모든 것들을 다시 디스토트 하고 있습니다. 두 번째로 육체의 일은 무엇이든지 극단적으로, 익스트림하게, 그래서 우리를 중독으로 이끕니다. 어딕션으로 이끕니다. Enmity, strife, fits of anger, rivalries, drunkenness, orgies. 여기에는 여기 중간이 없어요. 끝까지 갈 때까지 갑니다. 이제 drunkenness는 이제 strong drink라고 이제 번역이 될 수 있는데, 오늘날 여러분에게 strong drink는 뭘까요? 여러분 지금 술을 마시지 못하겠지만 여러분한테 계속 이게 클릭이 돼 있어가지고 중독되게 하는 무언가가 있을 거예요. 여러분, 게임이 나쁜 건가요? Is game itself evil? Like Brawl Stars is evil? No. I love to play FIFA and Winning Eleven with my PlayStation, but 여러분이 그것들을 잘 컨트롤할 수 없다면, 그리고 그것 없이 살 수 없다면 그것은 중독됐다는 것이죠. 익스트림 한쪽으로 갔다는 거예요. 요즘 그 베링이 너무나도 제너럴하게 우리 학생들까지도 쉽게 할 수 있는 것 같은데, 혹시 이 팬듀얼이 뭔지 아세요? 이거 아는 사람? 몰라? 아무도 몰라? 진짜 몰라? 알아? 자, 여기 웹사이트를 가면 이런, 지금 제가 지웠네요, 사진을. 만약에 새로운 어카운트를 만들고 베링을 해서 $5를 하면은 이기면 250를 주겠다, 뭐 이런 프로모션을 하고 있어요. 너무나 이것들이 지금 일반화돼서 어떤 학생들은 심지어 okay, this is just not just for fun, but this is actually investment, 이렇게 생각하는 사람들도 있어요. 이 회사는 법을 굉장히 교묘하게 피해서 합법적인 도박이라는 사업을 만들었습니다. 그리고 이 팬듀얼은 금방 결과가 나오는 이 보상을 내가 잘해서 딸 수 있다라는 착각을 갖게 하고 사람들이 계속 거기 빠져들게 하는 거예요.
그리고 이 스마트폰으로 이걸 할 수 있으니까 아깝게 놓쳤다라는 기분을 계속 느끼도록 하는 겁니다. 그래서 일반 도박, 일반 베팅보다 뭐 카지노나 아니면 뭐 블랙잭이나 이런 것보다 이 모보, 팬듀얼, 이 베팅, 스포츠 베팅이 더 어딕티브하다 이런 얘기가 있어요. 다시 말하지만 스포츠 베팅은 절대 투자가 아닙니다. 제발 부탁드려요. 이거 하지 마세요. 부모님이 하라고 같이 하면 해도 되겠지만 저는 as a pastor, I encourage you don't do this. 스포츠 베팅과 이 주식 투자는 돈을 잃을 위험, 그 리스크가 있다는 점에서 비슷합니다. 하지만 베팅은 누군가 잃어야 내가 따는 구조죠. That's a zero-sum game. 하지만 주식은, 스탁은 기업을 성장시켜서 모두 함께가 돈을 벌 수 있게 한다는 면에서 다르다는 것이죠. 지금 스포츠 베팅만 얘기했지만 여러분 마음속에 여러분이 어딘가에 어딕션을 만들게 하는 그 모든 것들, 내가 어딘가에 나 이거 없으면 안 돼 라고 생각하는 그 모든 것들, 사실 그게 육체의 일이라는 것이죠. 마지막으로 육체의 일은 사람 사이의 관계를 파괴합니다. 여러분 축구 남자분들은 남학생들은 축구 좋아할 텐데 이 영국의 축구 문화가 굉장히 어그레시브하죠. 훌리건이라는 단어 들어봤어요? 훌리건. 네. 학교끼리 우리 스포츠 경기를 할 때 자기 학교를 응원할 수 있죠. 근데 가끔 보면 이 경쟁심이 너무 지나쳐가지고 다른 학교 학생들을 욕하고 깎아내리고 이제 이런 프리미어 리그에서도 이제 이런 것들을 많이 이제 스크리닝 하는데 예전에는 다른 팀 그 선수들을 막 욕하고 그런 게 많이 있었어요. 실제 이 훌리건들의 이야기를 다룬 그린 스트리트 훌리건스라는 영화가 있는데 여기에서 이 매튜라는 학생이 하버드에서 억울하게 퇴학을 당합니다. 그리고서는 이제 잉글랜드로 건너가서 이 훌리건 그룹에 들어가게 돼요. 이 매튜는 혹시 이 배우인데 여기 없네. 네. 매튜는 굉장히 약한 사람이었는데 여기에 들어가면서 자기가 실제로 폭력을 써요. 그리고서는 엄청난 쾌감을 느낍니다. 내가 이렇게 사람을 때려서 이렇게 성취감, 이기는 감정을 느낄 수 있구나. 하지만 결국에 그가 친하게 따르던 멘토가 죽으면서 다시 이 폭력의 그 비정함을 깨닫고 미국으로 돌아옵니다. 우리는 본성상 내 편을 만들려고, 내 팀을 만들려고, 그리고 다른 사람들을 막 공격하려고 해요. 그래서 관계가 파괴되는 거죠. 여러분 삶 가운데 어떤 것이든 관계를 파괴하고 있는 것들이 있다면 그것이 바로 육체의 일이라는 겁니다. 우리가 컴파리티브하게 예를 들어서 우리가 NCAA 축구가 있었어요? 우리 NCAA를 위해서 응원할 수 있죠? 그런데 그게 지나쳐 버리면은 육체의 일이 될 수 있는 거예요. 정리를 해보면 세 가지로 제가 정리를 했습니다. 육체의 일, what are the works of the flesh? Misusing God's good gift, and going extreme and addictive, and destroying relationship. 요거를 한번 기억해보면 좋겠습니다. 여러분들의 삶 가운데 내가 하나님이 주신 좋은 것들을 잘못 쓰는 게 있지 않는지, 내가 중독되고 있는 그런 것들이 있지 않는지, 관계 가운데 불편한 부분들, 그것들을 자꾸 하고 있지는 않는지, 그것들을 생각해보면 좋겠습니다. 두 번째로 성령의 열매는 오직 성령으로 다시 태어난 사람만이 믿음으로 맺을 수 있는 겁니다. 앞에 이 세 개와 반대되는 것입니다. 우리 같이 말씀을 읽어볼게요. 시작. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. love로 시작해서 self-control로 끝나는데 여기서 이 the fruit of the Spirit라고 하는 이 fruit이라는 단어는 헬라어로 단수입니다. singular입니다.
그러니까 성령 안에 거하는 사람, 성령의 인도함을 받는 사람, 성령과 함께 걸어가는 사람은 이 열매를 맺게 되는데 이 열매가 다양한 맛과 색깔을 가진 열매라는 것이죠. 그리고 예수님은 오늘 우리가 같이 말씀 읽은 것처럼 요한복음 15장에서 이 열매를 어떻게 하면 맺을 수 있는지 그 방법을 알려주십니다. 자, 우리 한번 같이 읽을 텐데 Girls first and then boys next. 한번 읽어볼게요. 시작. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Already you are clean because of the word I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as a branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. For apart from me, 여기서 me가 누구예요? Jesus. Apart from Jesus, we can do nothing. 자, 그렇다면 다시 한번 생각해 볼게요. 예수님이 이렇게 명령했어요. Abide in me. 내 안에 거해. 그러면 열매를 많이 맺을 거야. 그러면 what is being? How can we abide in Christ? How can we walk by the Spirit? 이걸 한번 생각해 봅시다. 오늘 본문에 바울은 이렇게 말합니다. 어떻게 하는 게 예수님 안에 거하고 어떻게 하는 게 성령으로 걸어가는 것인지. 자, 같이 읽어볼게요. 시작. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If you live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. 그리스도 안에 있는 사람들은 자신의 육체, 플래시를 십자가에 못 박았다고 합니다. 우리는 이 육체를 안고 살아가기 때문에 언제든지 육체의 일들을 향한 욕심과 악한 생각이 올라올 수 있어요. 그런데 그럴 때마다 우리가 이미 십자가에 못 박혔다는 사실을 기억하고 그러한 나쁜 생각들, 악한 마음들을 십자가 앞으로 가져가야 돼요. 이기적인 생각, 남들을 싫어하는 마음, 나를 중독으로 이끄는 모든 그런 것들을 솔직하게 예수님 앞에 가져가서 십자가에 못 박으라는 거죠. 못 박는다는 게 뭡니까? 여러분 절대로 집에서 내 손에다가 막 박으면 안 돼요. 근데 spiritually speaking, what does it mean? How can we nail our sinful desires on the cross? 이제 이게 신학적인 말로 좀 어려운 말인데 그래서 한번 배워볼게요. 따라해보세요. Mortification. Mortification. 죄를 죽이는. 죄를 죽이는. 여러분의 죄악된 생각들, 그런 말들 할 때마다 예수님의 십자가 앞으로 가져가서 하나님 이 죄를 죽여주십시오. 기도해야 돼요. Mortification. 우리가 지난 금요일날 우리 그 꽃 심었죠? 꽃 심은 사람 생각나요? 자, 근데 집에 백야드가 있으면은 꽃이 있는데 그 주변에 항상 위즈가 자랍니다. 위즈가 안 자라는 그런 정원은 없어요. 그래서 몰티피케이션은 뭐냐? 그 위즈를 다 뽑아내는 거예요. 그 꽃을 잘 키우기 위해서. 여러분들의 그 죄악된 생각들이 나올 때마다 그것들을 뽑아내요. 그런데 여기서 사실 끝나면 안 됩니다. 우리는 mortification도 하지만 vivification도 해야 됩니다. 따라해보세요. vivification. 살리는 거, 살려. 우리 안에 계시는 성령님을 의지하는 가운데 말씀에 순종할 수 있게 해달라고 기도해야 되는 것이죠. 내 안에 이 새로운 마음을 더 크게 회복해달라고 간구해야 합니다. 아까 가르데닝 제가 얘기를 했는데 여기 꽃이 이쁜 꽃이 있는데 그 위즈를 다 뽑았어요. 근데 이 꽃이 잘 자라려면은 이 위즈만 뽑으면 되는 게 아니라 물도 줘야 돼요. fertilizer도 줘야 돼요. 그게 바로 vivification입니다. 하나님 말씀 읽고 기도하고 예배 참석하고 성찬하고 하나님의 은혜를 계속해서 받는 거예요. 물을 줘야 돼요. 여러분
주중에 성경책 좀 읽으세요. One chapter a day, or even one passage a day. 밥 먹어요, 안 먹어요, 여러분? 하루에 밥 몇 번 먹으세요? 네? 션, 하루에 밥 몇 번 먹어요? 3 times? 그런 것처럼 적어도 한 번은 우리 하나님 말씀 읽어야 되고 기도해야 돼요. That's the vivification that you can grow. 주 안에서 사랑하는 여러분, 여러분 주님을 사랑하십니까? Do you love Jesus? Do you love Jesus? 예수님께서 영원한 생명을 주시기 위해 여러분을 위해 십자가에서 죽으셨습니다. 그리고 여러분에게 새 생명을 주시기 위해 부활하셨습니다. 여러분이 정말 예수님을 믿고 새 생명이 있다면 지금 여러분이 갖고 있는 그 생명이 절대 여러분의 것이 아님을 기억하세요. 그래서 예수님의 믿는 자녀들은 이제 성령의 사람으로서 말씀과 기도로 살아야 합니다. 죄가 들어올 때마다 뽑아내고 십자가에 못 박고 성령 안에서 말씀과 기도로 살아가는 저 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 함께 말씀을 또 나누면서